كنت قاعد بذاكر بعدين جت في دماغي فكره ان انا اعمل مكرونه بشاميل. مكرونه بشاميل. حد هيجي يسالني يقول لي هل انت يا محمد عملت مكرونه بشاميل قبل كده؟ اقول له لا طبعا. هل بتعرف بتتعمل ازاي؟ اقول له لا طبعا، بس هنتفرج على اليوتيوب ونشوف ونعملها مع بعض. فاول حاجه عملتها ان انا طلعت اللحمه عشان تفك، وبعدين نعصج اللحمه بالبصل وكده نشوف مع بعض، وبعدين نعمل المكرونه والبشاميل بعد ما نعصج اللحمه وربنا يستر. اول حاجه محتاجين نعملها ان احنا نعصج اللحمه، فهجيب دلوقتي الطاسه هفك بس اللحمه عشان ما فكتش كويس، وبعد كده نحط عليها البصل وتبقى اللحمه اتعصجت. دي بهارات لحمه كنت شاريها، حطيتها على اللحمه وحطيت شويه ملح وفلفل وشويه ملح، وهقعد اقلب كده بقى لحد ما اللحمه تبدا تطيب شويه. هي اللحمه بس مكتله شويه لان هي ما لحقتش تفك، بس مش مشكله يعني هنتعامل. وهسخن الفرن دلوقتي علشان لما نيجي ندخل الصينيه تبقى جاهزه. حاسس ان انا ممكن اطلع اللحمه دلوقتي، فخلاص هنطلعها. ريحه اللحمه يا جماعه عايز اقول لكم تحفه، ربنا يكملها بس على خير، تبقى حلوه كلها ان شاء الله. طلعنا دلوقتي اللحمه، هنبدا نعمل المكرونه والبشاميل. نغسل دي. Devi ricordarti che a Romitello The smell is It's from him. promised. Really? Yeah. I hope so. ده القوام يا جماعة اللي وصلت له في البشاميل. حطيت عليه بس شوية ملح وفلفل وخلاص كده البشاميل بقى جاهز. دلوقتي بعمل المكرونة. المفروض كنت اعمل المكرونة من قبل كده، بس يعني عادي مش مشكلة، هسيبه شوية البشاميل وهعمل المكرونة ونبقى جاهزين ان شاء الله نحطهم على بعض ونحط الصينية في الفرن. حسيت ان انا محتاجة افك صوص البشاميل شوية، فبقى ده شكله دلوقتي. فكيته، حطيت عليه شوية لبن كمان وفكيته، ولسه مستنيين المية تغلي عشان نحط المكرونة. اسخف حاجه هنا انك تستنى الميه تغلي. هنا الميه بتاخد وقت طويل جدا عشان تغلي، بس يعني اول ما تغلي ان شاء الله هنحط المكرونه تجهز، نبدا نعمل الطبق بتاعنا. Because I don't know how it like the exam goes. No, it's I know it's really bad and I don't understand that. It's so many doctors. practitioners Yeah. are knows that It's counted, yeah type of job. Besides that, if every person they have in a few years it's not طلعناها يا جماعه، هنقطعها بقى ونشوف عامله ازاي. عايز ادوق بصراحه زي ما انتوا شايفين ده شكلها. تعالوا بقى ندوق ونشوف طعمها عامل ازاي. تحفه يا جماعه، تحفه، حلو قوي. البشاميل بس كان عايز يزيد شويه، ان شاء الله المره الجايه نزوده. وهي وشها يعني احمر سنه زياده، فالمره الجايه هنقلل بس، لكن غير كده حلوه جدا. Take this one, maybe Alf will take this one. Quality check. It's good. Really? It's quite good, yeah. So the sauce is a little bit less than normal. Doctor is a little dry. Yeah, it's a little dry because the sauce was not enough. It has been left a little bit more in the oven. For the first time, you did an excellent job. Thanks, bro. Yourself a plate and taste this one. I'm sure it will taste good. Thanks, bro. Yeah. Okay, so take this one. Okay. Did you like it? Yeah, a little bit, but it has some improvements. There's some room for improvement. Yeah, next time I'm going to improve it. Yeah, try it. Taste test. Yeah. Yeah, it's good. Really? Yeah. Say the truth. No. I No. like it. Okay, so Alpha like that. 7 out of 10. Wow, okay. For the first time is a great accomplishment. This part for Philly. Take care because it will be okay. Yeah, it will be like this. Approved. Okay, so Philly will taste it. Yeah, Filippo is a former chef. yeah.
And a part of the mafia too. Good. Really? Good. Thanks, bro. We get the approval from the guys, and that's what we want. Approved. Approved. You can get a spoon because the meat, bro. You're missing the meat. Disaster, bro. But it's a beautiful disaster. So Nico will taste it, and he will tell us his opinion. Sì, vabbè, io capisco buono, però. Should be better than this, but Bro, I like it. really, I like so much, bro. I like it, bro. that's not good. No, it's good. It's good. It's not Grateful, good, bro. What would Alfonso give at this? 7 out of 10. 7? Yeah. No, for me it's 8 and And a half. But guys, you're not saying the truth. Philly's saying that's 8. Wow. 7.5 for it. Oh wow. ma posso fare un altro po'? Of course. Bro, you are chef. No. Thanks bro. عجبتهم كلهم. حاسس ان هم مش بيقولوا الحقيقه قوي. هي يعني او ممكن هم عشان ما جربوش قبل كده المكرونه البشاميل اللي بجد بتبقى عامله زي البشاميل اللي بيبقى تخين وكده. بس المره الجايه ان شاء الله هنعملها بقى اتخن وهنعملها احسن كتير وهندوقهم وهنشوف رايهم. نزلت يا جماعه انا والشباب في السكن رايحين مكان دلوقتي اسمه كامبو دي فيوري. المكان ده قريب من مكان تاني اسمه تراستيفر، والمكان ده بيبقى فيه بقى نايت لايف حلوه وفي ناس كتير في الشوارع وبيخرجوا وكده يعني، فهنروح نتفرج عليه مع بعض. Now you can see Tadwa. Don't watch the face. Why? Because if you watch the face, you never take your degree. Wow. Your degree. You can watch, but don't watch the face, especially the eyes. Really? Don't watch the eyes, yes. واو ده يا جماعه النايت لايف في روما. بس بصوا يا جماعه البنات، بصوا المنظر حلو قوي. دلوقتي مروحين الباص خدنا للأسف، فركبنا باص تاني وهننزل نتمشى شوية بقى. وده فيليبو. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. عملنا مكرونة بشاميل لأول مرة، الحمد لله يعني مش أحسن حاجة في الدنيا، بس إن شاء الله المرات الجاية تطلع كويسة. بصراحة أنا راضي عن نفسي لأنها أول مرة أطبخ حاجة زي كده، وكانت يعني بالنسبة لي حاجة معقدة شوية. أعتقد إنها مش سهلة المكرونة البشاميل يعني، بس الحمد لله طلعت كويسة لحد ما، والحمد لله يعني ما باظتش مننا خالص. بصراحة كنت متوقع الأسوأ، ودوقنا أصحابنا وعجبتهم. هما ما داوش المكرونه البشاميل قبل كده، فاعتقد يعني ان هما كانوا مبالغين شويه برضه عشان ما يزعلونيش. الطليان بطبعهم ما بيحبوش يزعلوا حد، فساعات كده بيبالغوا اللي هو واو وبتاع حلو جدا ومش عارف ايه وبتاع. هي ما كانتش وحشه، كانت حلوه الحمد لله، بس كانت عايزه شويه بشاميل زياده. بس ان شاء الله المره الجايه نعملها تبقى توب. كمان زي ما شفتوا كنت حابب اوريكم النايت لايف او الحياه الليليه في ايطاليا عامله ازاي في الشوارع في روما بالذات، لان روما بالليل جميله جدا وتحب ان انت تتمشى فيها. في اماكن كتير في روما ممكن تتمشى فيها، ولو جيت روما في اي وقت لازم تروحوا كامب دي فيوري لان المكان ده بالليل حلو قوي. وما تبصوش في عين التمثال زي ما قالوا لكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب ان شاء الله الفيديوهات الجايه تعجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. السبسكرايب بينفعنا كتير قوي، بيفيدنا كتير في الانتشار وبيدعمنا كتير جدا. كمان اعمل لايك، اللايك بيساعد ان الفيديو ينتشر. ولو عجبك الفيديو اعمل شير، واكتبوا لي في الكومنتات لو في حاجات معينة عايزين تشوفوها في ايطاليا او في روما او اي حاجة عايزين تسألوا عنها، اكتبوها لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هجاوب عليها على طول. اشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم.